Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Krishna. Sri Sri Radha Govinda Mandal ISKCON Mangaluru Srimad Bhagavatam Natsakilotsavam. Om Ajnanatimirandasya Nananjana Shalage Chashurun Mididam Yena Tasmai Sri Gurave Namah. Sri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupakadam Mahyam Dadadi Supatanti Vandeham Sri Guru Sri Yuda Padakamalam Sri Guru Vaishnavam Sri Rupam Sagrajadam Saganaraghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Saganadalitam Sri Vishaganidam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpade Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namaste Taptaka Jana Gaurangi Sri Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sudhe Devi Pranamami Hari Priya Vancha Kalpatarubhasya Kripa Sindhubheva Chapatidanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Sarupakam Bhaktavadaram Bhaktakhyanamami Bhaktashakti Navami Sarvanandakaram Param Harinama Pratadevam Avadhuta Shiroman Namo Mahavadyaya Krishna Prema Pradaya De Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauradishwara Namo Vishnuvadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimade Bhaktivedanta Swaminni Vinam Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Pashati Deshadari Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Priya Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Gurve Gaurachandraya Radhikaya Tatare Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Srila Prabhupada ki Jai Guru Maharaj ki Jai Nitai Gaura Premanande Hare Krishna Viveka Bandhu Masangin Madguru Manmahadana Manishtaraka Madbhagya Madananda Namostude Grandhara Srimad Bhagavatam ki Jai. Srimad Bhagavatam Tritiya Skandam 22 അധ്യായം ശ്ലോകം 18. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Tam Prarthayandim Lalana Lalama Masevida Sri Charaneira Drishtam Valsamanoruchavada Sasaram Nonu Manyeda Udobiyada Tam Prarthayandim Lalana Lalama Masevida Sri Charaneira Drishtam Valsamanoruchavada Sasaram Konanumanyeda Budobiyadam. Hare Krishna, Magalam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tam Prarthayandim Lalana Lalama Masevida Sri Charaneira Drishtam Valsamanorucha Padasasaram Konanumanyeda Budobiyadam. Tam Prarthayandim Lalana Lalama Masevida Sri Charaneira Drishtam
അൽസാമനോരുച്ച പദസ്വസാരം പദസുതാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപിയാദാം ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാളെ ചൊല്ലുക. ശ്രീജയജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പാർത്ഥയന്തീം ലലനാലലാമാസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാമനോരുച്ചപദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോഭിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അംബുജദേവി മാതാജി ചൊല്ലുക. ഹരേ കൃഷ്ണ. അംബുജദേവി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തീം ലലനാലലാമസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോഭിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. शारदा शुभासना देवीदास माताजी हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तां वार्तयन्तीं ललनाललामम् असेवित श्रीचरणैरदृष्टां वल्सां मनोरुच्च पदस्वसारं कोनानुमन्येत बुधोऽभियाताम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओके. गीता माताजी कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामम् असेवित श्रीचरणैरदृष्टां वल्सामनोरुच्च पदस्वसारं कोनानुमन्येत बुधोऽभियाताम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण माताजी. मालती माताजी चलिए. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभुजी. चलिए. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामसेवित श्रीचरणैरदृष्टां वल्सामनोरुच्चपदसंसारं कोनानुमन्येत बुधोऽभियाताम्. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओके. तंगमणि माताजी कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण प्रभुजी. हरे कृष्ण. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामसेवित श्रीचरणैरदृष्टां वल्सां मनोरुच्च पदस्वसारं कोनानुमन्येत बुधोऽभियाताम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. ओके. विजयनारायण माताजी हरे कृष्ण माताजी. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. മാതാജി ഓം നമോ വേറെ സൗണ്ട് ഉണ്ടാവും ഇല്ലല്ലോ? കുട്ടീന്റെ സൗണ്ട് ഒന്നും കേൾക്കുന്നില്ലല്ലോ? ഇല്ല ഉണ്ടോ? പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇല്ല ഇല്ലല്ലോ. പ്രഭുജി. ഇല്ല. ഓക്കേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തീം ലലനാലലാമം ആസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാമനോരുച്ച പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോഭിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അനുത്തര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലുക. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തീം ലലനാലലാമം അസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാമനോരുച്ച പദം സുസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോഭിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാജി മാതാജി. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. तां प्रार्थयन्तीं ललनाललामा
മസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാം മനോരുച്ച പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമം അസ്യ വിദശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാം മനോരുച്ച പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. അനുപ്രതി മാതാജി കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാം മനോരുച്ച പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഭാരതീയ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാം അസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാം മനോരുച്ച പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. നിർമ്മല മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലലാലലാമ സേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാ മനോരുച്ച പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ശോഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. പ്രാർത്ഥയന്തി ലലനാലലാമം അസേവിത ചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാം മനോരുച്ച പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനന്തകുമാരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തി ലലനാലലാമസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാം മനോരുച്ച പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല മാതാജി വത്സല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി നെറ്റ്വർക്ക് പ്രശ്നമാണ്. മാതാജി മ്യൂട്ട് ചെയ്യണോ? വേറെ ആൾക്ക് ചെല്ലുന്ന പ്രശ്നം. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ചെല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാ മനോരുച്ച പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഡോക്ടർ എം വിജു മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമം അസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാം മനോരുച്ച പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപിയാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സല ഷാജി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമം
അസേവിത ശ്രീചരണൈര്യദൃഷ്ടാം വത്സം മനോരുച്ഛ പദ സ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപി യാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമ അസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാ മനോരുച്ഛ പദസ്സാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപി യാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമാമസേവിത ശ്രീ ചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാം മനോരുച്ഛ പദസ്വസാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപി യാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമ അസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ട വത്സാ മനോരുച്ഛ പദസ്സാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപി യാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സാവിത്രി കൃപശ്രീ ദേവദർശി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമാം ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം ബുധോപി യാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ഭരത മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമാം ആസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാ മനോരുച്ഛ പദസ്സാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപി യാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുവർണപ്രഭ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമം അസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാ മനോരുച്ഛ പദസ്സാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപി യാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. വത്സലാഗോപാല മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമാമസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സാ മനോരുച്ഛ പദസ്സാരം കോനാനുമന്യേത ബുധോപി യാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ സർ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. താം പ്രാർത്ഥയന്തിം ലലനാലലാമാം അസേവിത ശ്രീചരണൈരദൃഷ്ടാം വത്സ്യ മനോരുച്ഛ സ്വസാരം കോനാനുമന്യേ ബുധോപി യാതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം നോക്കാം. താം അവളുടെ പ്രാർത്ഥയന്തിയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ലലാമം സ്ത്രീയുടെ ആഭരണം അസേവിത ശ്രീചരണേ ലക്ഷ്മി ദേവിയുടെ ചരണങ്ങളിൽ ആരാധിക്കാത്തവരാൽ അദൃഷ്ടാം ദൃഷ്ടി ഭവിക്കില്ല. വത്സാം പ്രിയപ്പെട്ട പുത്രി മനോ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ഉച്ചപദ പുത്താനപാദന്റെ സ്വസ്വാരം സഹോദരി കാ എന്ത് അനുമന്യേത സ്വാഗതം ചെയ്യില്ല. ബുധ ജ്ഞാനിയായ മനുഷ്യൻ അഭിയാതം സ്വമേധയാ വന്നവർ.
വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രിയും ഉത്താനപാദന്റെ സഹോദരിയും സ്ത്രീത്വത്തിന്റെ ആഭരണവുമായ അവളെ ജ്ഞാനിയായ ഏതൊരു മനുഷ്യനാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാതിരിക്കുക? ഭാഗ്യദേവതയുടെ കൃപാകരങ്ങളായ പാദങ്ങളെ ആരാധിക്കാത്തവർക്ക് ദർശനീയം പോലും അല്ലാത്ത അവൾ സ്വമേധയായ എന്റെ കരം ഗ്രഹിക്കുവാൻ വന്നിരിക്കുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കർദവമുനി ദേവഹുതിയുടെ സൗന്ദര്യത്തെയും യോഗ്യതയും പലവിധങ്ങളിൽ പോയെത്തി. ദേവഹുതി വാസ്തവത്തിൽ ആഭരണഭൂഷിതകളായ സകല തരുണികളുടെയും ആഭരണമായിരുന്നു. ഒരു പെൺകുട്ടി സാധാരണയായി ശരീരത്തിൽ ആഭരണം അണിയുമ്പോഴാണ് സുന്ദരിയാകുന്നത്. ദേവഹുതി പക്ഷെ ആഭരണങ്ങളെക്കാൾ അതിസുന്ദരിയായിരുന്നു. അവൾ ആഭരണഭൂഷിതങ്ങളായ സുന്ദര തരുണികളുടെ ആഭരണമായി പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ദേവന്മാരും ഗന്ധർവന്മാരും അവളുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. കർദവമുനി ഒരു മഹാഋഷിയായിരുന്നെങ്കിലും സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിൽ പൗരത്വമുള്ളവനായിരുന്നില്ല. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വന്ന വിശ്വവസ്തു ഗന്ധർവനും അവളുടെ സൗന്ദര്യത്താൽ ആകർഷിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് ശ്ലോകത്തിൽ പരാമർശിച്ചു. വ്യക്തിപരമായ സൗന്ദര്യത്തിന് പുറമെ അവൾ സ്വയംഭൂ മനു ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രിയും ഉത്താനപാദ രാജാവിന്റെ സഹോദരിയുമായിരുന്നു. അത്തരം ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ കരം നിരസിക്കുവാൻ ആർക്കാണ് കഴിയും? ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അദോ ഭജിഷ്യേ സമയേന സാദീം യാവത്തേജോ വിവൃത യദാത്മനോ മേ. അദോ ധർമാൻ പാരമഹംസ്യ മുഖ്യാൻ ശുക്ലപ്രോക്താൻ ബഹുമുന്യേവി ഹിംസ്രാൻ. അദോ ഭജിഷ്യേ സമയേന സാദീം യാവത്തേജോ വിവൃയാദാത്മനോ മേ. അദോ ധർമാൻ പാരമഹംസ്യ മുഖ്യാൻ ശുക്ലപ്രോക്താൻ ബഹുമുനേർ വിഹിംസ്രാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കിയുള്ള ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈയ്യർത്തിക്കോളൂ. ഓക്കെ, ശ്രീരഞ്ജനി മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതോ ഭജിഷ്യേ സമയേന സാത്വീം യാവത്തേജോ വിഭ്രയാദാത്മനോ മേ. അതോ ധർമാൻ പാരമഹംസ്യ മുഖ്യാൻ ശുക്ലപ്രോക്താൻ ബഹുമുന്യേ വിഹിംസ്രാൻ. ഓം ദസ്സദിതി. ഹരി ഓം ദസ്സത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മിനി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി. ഓ നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അതോ ഭജിഷ്യേ സമയേന സ്വാദിം യാവത്തേജാത്മനാ മേ. അദോ ധർമാൻ പാരഹംസ്യ മുഖ്യാൻ ശുക്ലപ്രോക്താൻ ബഹുമന്യേ വിഹിംസ്രാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഓക്കെ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇതിന്റെ വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ആയതിനാൽ കളങ്കരഹിതനായ ഈ പെൺകുട്ടി എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശുക്ലത്തെ ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ഏറ്റവും പരിപൂർണരായ മനുഷ്യജീവികൾ സ്വീകരിക്കാറുള്ളത് പോലെ ഞാനും ഭക്തിയുത സേവനം സ്വീകരിക്കും എന്ന ഉപാധിയോടെ ഇവളെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കാം.
ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രക്രിയ. അത് കാലുഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദജി. കർദവ മുനി തനിക്ക് വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു ഭാര്യ വേണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹം സ്വയംഭൂ മനു ചക്രവർത്തിയെ അറിയിക്കുകയും ചക്രവർത്തിയുടെ പുത്രിയെ വിവാഹത്തിനായി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. വനത്തിൽ ബ്രഹ്മചര്യം അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന അവിവാഹിതനായ കർദവ മുനി വിവാഹിതനാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ജീവിതത്തിന്റെ വൈദിക തത്വങ്ങളിൽ സ്ഥിതി പരിണാമം പ്രാപിച്ചിരുന്നതിനാൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഗൃഹസ്ഥനായി കഴിയാൻ അദ്ദേഹം കാംക്ഷിച്ചിരുന്നു. വൈദിക തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിന്റെ പ്രഥമ ഭാഗം സ്വഭാവത്തിന്റെയും ആത്മീയ യോഗ്യതകളുടെയും വികസനത്തിന് വേണ്ടി ബ്രഹ്മചര്യത്തിനായി വിനിയോഗിക്കണം. അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഭാര്യയെ സ്വീകരിക്കുകയും സന്താനങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുകയുമാകാം. പക്ഷേ ഒരുവൻ പൂച്ചകളെയും നായകളെയും പോലെ സന്തതികളെ സൃഷ്ടിക്കരുത്. കർദവമുനി പരമദിവോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കിരണം പോലൊരു സന്താനത്തിന് ജന്മം നൽകുവാൻ അഭിലേഷിച്ചു. ഒരുവൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണം ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് വൃഥാവിലാകും. നല്ല പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും 2 തരം മക്കൾ ജനിക്കാറുണ്ട്. കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരും അതുമൂലം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും മോചിതരാകാൻ കഴിവുള്ളവരുമായിരിക്കും ഒരു തരക്കാർ. പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു കിരണവും ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തെപ്പറ്റി ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സിദ്ധിയുള്ളവരുമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ. ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ കർദവ മുനി അത്തരം ഒരു സന്താനത്തിന് ജന്മം നൽകി. കപിലദേവൻ പരമദിവ്യത പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരവും സാങ്കേയോഗ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രാമാണികനും മഹത്വമുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മംഗളകരമായ ചലനങ്ങൾ സംഭവിപ്പിക്കുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ പ്രതീതിയെ അയച്ചു തരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. സന്താന സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു നിദാനം ഇതാണ്. ഉന്നതമായ ഉണർവുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതും ആ കുട്ടിക്ക് ദുരിതപൂർണമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരേണ്ടി വരികയില്ലതുമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം. തങ്ങൾക്ക് പിറക്കുന്ന കുട്ടി വീണ്ടും ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടി വരികയില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഉറപ്പാക്കണം. തങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിനെ ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ മോചനമാർഗം പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ മാതാപിതാക്കൾക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതരാകുന്നത് കൊണ്ടും സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത് കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല. മനുഷ്യ സമൂഹം പൂച്ചകളെയും നായ്ക്കളെയും പോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ സമൂഹം നരകീയമാകും. ഈ യുഗത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളോ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കളോ കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുമൂലം അവർ വെറുതെ തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങിയും ഇണചേർന്നും പ്രതിരോധിച്ചും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തിയും മാത്രം മൃഗീയ ജീവിതം നയിക്കുന്നു. ഈ ക്രമരാഹിത്യത്തിന് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉളവാക്കാൻ കഴിയില്ല. താൻ ദേവഹുതിയോട് ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാലവും സഹവസിക്കുകയില്ലെന്ന് കർദവ മുനി മുൻകൂട്ടി വിശദമാക്കി. അദ്ദേഹം അവൾക്കൊരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നത് വരെ വെറുതെ അവളോട് സഹവസിക്കും. മറ്റു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ജീവിതം ഒരു സൽസന്താനത്തിന് ജന്മം നൽകാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനുമല്ല. ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപൂർണ ഭക്തിക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ളതാണ് മനുഷ്യജീവിതം. ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ തത്വശാസ്ത്രം അതാകുന്നു. ഒരു സൽസന്താനത്തെ ജനിപ്പിക്കുവാനുള്ള തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സഫലമാക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവന് സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് പരമഹംസത്വത്തിന്റെ പരിപൂർണ തലത്തിൽ മുഴുകാം. പരമഹംസത്വം എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ പരിപൂർണാവസ്ഥ എന്നാണ് സാരം. സന്യാസ ജീവിതത്തിന് 4 ഘട്ടങ്ങളുണ്ട്. പരമഹംസ പദമാണ് അവയിൽ പരമോന്നതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ഉന്നത നിലവാരത്തിലുള്ള മനുഷ്യജീവികളുടെ പരമഹംസ സംഹിത പരമഹംസ നിബന്ധം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു. പരമഹംസൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കലുഷതകളിൽ നിന്നും വിമോചിതനായിരിക്കും. മറ്റു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ഘട്ടത്തിൽ പോലും മാത്സര്യങ്ങളും അസൂയയും ശത്രുതയും ഉണ്ടായിരിക്കും. മനുഷ്യജീവി പരമഹംസ തലത്തിൽ പൂർണ്ണമായും കൃഷ്ണാഭവത്തിൽ അഥവാ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുമെന്നതിനാൽ അവിടെ അസൂയയും വിദ്വേഷവും ലവലേശം ഉണ്ടാകാൻ ഒരു സാധ്യതയുമില്ല. 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തത്വസംഹിതകളും പാഠങ്ങളും പരിപൂർണമായി പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകുവാൻ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറും അഭിലേഷിച്ചു. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന് ജനിച്ച പുത്രനായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടും തന്റെ യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാരാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം പ്രഭാഷിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്.
ഓക്കെ, 20ാമത്തെ ശ്ലോകം നോക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യതോ ഭവദ്വിശ്വമിദം വിചിത്രം സംസ്ഥാസ്യതേ യത്ര ച വാവതിഷ്ഠതേ. പ്രജാപതീനാം പതിരേഷമഹ്യം പരം പ്രമാണം ഭഗവാനനന്ദഃ. യദോ ഭവദ്വിശ്വമിദം വിചിത്രം സംസ്ഥാസ്യതേ യത്ര ച വാവതിഷ്ഠതേ. പ്രജാപതീനാം പതിരേഷമഹ്യം പരം പ്രമാണം ഭഗവാനനന്ദഃ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ആരിൽ നിന്നാണോ ഈ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടി ഉത്ഭവിച്ചത്? ആരാണോ ഇതിനെ പരിപാലിച്ചു നിലനിർത്തുന്നത്? ആരാണോ ഒടുവിൽ ഇതിനെയൊക്കെ വിനാശം വരുത്തുന്നതും തന്നെ വിശ്രമിപ്പിക്കുന്നതും? അപരിമേയനായ പരമദിവ്യോത്തം പുരുഷനാണ് എനിക്ക് അത്യുന്നതനായ പരമാധികാരി. ഈ ലോകത്തിലെ സമസ്ത ജീവസത്തുകളുടെയും ഉത്പാദനത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളായ എല്ലാ പ്രജാപതികളുടെയും മൂലം അദ്ദേഹമാണ്. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. കർദവ് മുനിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പ്രജാപതി സന്താനോൽപാദനം നടത്തുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ആരംഭത്തിൽ അതിബൃഹത്തായ ലോകം നിറയെ അധിവസിക്കുവാൻ വേണ്ടത്ര വിപുലമായ ജനസഞ്ചയത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അർത്ഥമാക്കപ്പെട്ടവയായിരുന്നു പ്രജാപതി. പക്ഷെ താൻ സന്താനങ്ങളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രജാപതി തന്റെ പിതാവാണെങ്കിലും തന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം പരമദിവ്യോത്തപുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണെന്നും, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ വിശ്വപ്രപഞ്ചത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ സൃഷ്ടാവും പരിപാലകനും അദ്ദേഹമാണെന്നും സംഹാരാനന്തരം സർവവും വിശ്രമിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൽ മാത്രമാണെന്നും കർദവ് മുനി പറഞ്ഞു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിന്റെ സമർത്ഥനം അതാകുന്നു. സൃഷ്ടി സംഹാരങ്ങൾക്ക് 3 ദേവന്മാരുണ്ട്, ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാർ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവും മഹേശ്വരനും വിഷ്ണുവിന്റെ യോഗ്യതയാർന്ന വിസ്തരണങ്ങളാകുന്നു. വിഷ്ണുവാണ് കേന്ദ്ര ഘടകം. വിഷ്ണു അതിനാൽ പരിപാലനത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഈ സമസ്ത സൃഷ്ടിയുടെയും പരിപാലനം നിർവഹിക്കുവാൻ മറ്റാരാലും സാധ്യമല്ല. അസംഖ്യം ജീവസത്തകളും അവയ്ക്കെല്ലാം എണ്ണമറ്റ ആവശ്യങ്ങളും എണ്ണമറ്റ ജീവസത്തകളുടെ എണ്ണമറ്റ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വിഷ്ണുവിനൊഴികെ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല. ബ്രഹ്മാവിനോട് സൃഷ്ടിക്കുവാനും ശിവനോട് സംഹരിക്കുവാനും ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടു. മധ്യമവൃത്തിയായ പരിപാലനത്തിന്റെ ചുമതല വിഷ്ണു ഏറ്റെടുത്തു. പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് തന്റെ ആരാധ്യാർഹനായ ദേവൻ എന്ന് കർദവ് മുനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരോഗമനോന്മുഖമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്താൽ നന്നേ അറിയാമായിരുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ ഇച്ഛ എന്തൊക്കെയാണോ അവയൊക്കെ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളാണെന്നും അവയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നും വളരെയധികം കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് സഹായിയാകുന്ന ഒരു സന്താനത്തിന് മാത്രം അദ്ദേഹം ജന്മം നൽകി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ എപ്പോഴൊക്കെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ സംജാതമാകുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ അവയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അക്രമികളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാനും വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വയം ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നു. വിവാഹിതനാകുന്നതും കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നതും ഒരുവനെ അവൻ ജനിച്ച കുടുംബത്തോടുള്ള കടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണെന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാലുടനെ അവന്റെ മേലെ അനവധി കടങ്ങൾ ചുമത്തപ്പെടും. അവൻ പിറക്കുന്ന കുടുംബത്തോടും ദേവന്മാരോടും പിതൃക്കളോടും ഋഷിമാരോടും അങ്ങനെ പലരോടും പലതിനോടും കടങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഒരുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധ്യർഹനായ പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള സേവനങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപൃതനായാൽ മറ്റു കടങ്ങളൊന്നും വീട്ടാൻ പരിശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവൻ സകല കടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകും. പരമഹംസജ്ഞാനത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം ഭക്തിപൂർണമാക്കുന്നതിന് മുൻഗണന കൽപ്പിച്ച കർദവ് മുനി ആലേഷ്യം നിറവേറ്റുന്നതിന് ഒരേ ഒരു സന്താനത്തിന് മാത്രം ജന്മം നൽകിയാൽ മതിയെന്നും ലോകത്തിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ വേണ്ടി എണ്ണമറ്റ കുട്ടികളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചു. നാരായണൻ നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരേ നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികി മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനധാരിണം പരമാനന്ദ മാധവം ശ്രീ ചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമദേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി
പാശ്ചാത്യ ദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തദാലയേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമഃ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुमहाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे हरि बोल. हरे कृष्ण. ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ദേവഹൂതി അത്രയും സൗന്ദര്യവതിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീയാണ് അല്ലെ. വിശ്വവസു എന്ന ഗന്ധർവൻ പോലും ആകാശത്തിൽ വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ അല്ലെ ആ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിയെ കാണുകയും വിമാനത്തിൽ നിന്നും താഴെ പതിക്കുകയും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള സ്ത്രീ ആരാണ് നിരസിക്കുക, ആർക്കാണ് ഇഷ്ടമല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചു. ഏതൊരു മനുഷ്യനാണ് സ്വാഗതം ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്ന്? അപ്പൊ ഇവിടെ ദേവഹൂതി കർദവമുനിയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു അല്ലെ. അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു, ഭാഗ്യദേവതയുടെ കൃപാകരങ്ങളായ പാദങ്ങളെ ആരാധിക്കാത്തവർക്ക് ദർശനീയം പോലുമല്ലാത്ത അവൾ സ്വമേധയായ എന്റെ കരം ഗ്രഹിക്കുന്നു. രാജ്ഞിയാണ് അല്ലെ, സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രി അല്ലെ, ബ്രഹ്മാവിന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ പുത്രിയാണ് അല്ലെ, രാജ്ഞിയാണ് അല്ലെ, ചക്രവർത്തിയുടെ മകളാണ്, രാജകുമാരിയാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു കർദവമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം മറ്റുള്ള തരത്തിൽ നോക്കിയാൽ ദരിദ്രനാണെങ്കിലും അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം ആണ് ഏറ്റവും വലിയ സമ്പന്നൻ അല്ലെ. ഭഗവാൻ കൂടെയുള്ളവരാണ് ഏറ്റവും ഭാഗ്യം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറയും, ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിൽ കൊലബേജ ശ്രീധരൻ എന്നൊരു ഭക്തനുണ്ട്. അദ്ദേഹം വാഴയെ കൊണ്ടുള്ള മറ്റു വാഴപ്പഴവും വാഴയിലയും മറ്റുള്ള വാഴ കൊണ്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റ് ജീവിക്കുന്ന ആളായി. ചെറിയൊരു എന്താ പറയാ, ഒരു കടാന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ചെറിയ ഒരു അതൊക്കെ വെക്കാനായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഒരു സ്ഥലം മാത്രമുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ, അവിടെ തുണിയൊക്കെ മറക്കി അങ്ങനെ വലിയ ഷോപ്പൊന്നുമല്ല. എന്നാൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ എല്ലാ ദിവസവും അവിടെ പോകും, ആ കടയിൽ പോകും. കുറെ അദ്ദേഹവുമായിട്ട് കുറച്ച് സമയമൊക്കെ പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് അവസാനം എനിക്കിതൊക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പഴത്തിനൊക്കെ ചോദിക്കും. അപ്പൊ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറയും, ഈ ചന്തയിലുള്ള ഈ മാർക്കറ്റിലുള്ള ഏറ്റവും ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി കൊലബേജ ശ്രീധരനാണ്. കൊലബേജ കേല അല്ലെ, പഴത്തിന് പറഞ്ഞ കൊലബേജ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ആ പഴത്തിന്റെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹമാണ് ഈ മാർക്കറ്റിലെ ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. അവിടെ സ്വർണ്ണക്കടക്കാരനും മറ്റുള്ള വലിയ വലിയ ധനവാന്മാരായിട്ടുള്ള വ്യക്തികളൊക്കെ അത്ഭുതപ്പെട്ട് നോക്കുമായിരുന്നു. എന്താണ് അവരെടുത്ത് ഉള്ള ഒരു ചെറിയ സ്വർണത്തിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം വിറ്റാൽ പോലും ഈ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കട മുഴുവനായിട്ടും വാങ്ങിക്കണം അല്ലെ. അത്രയൊന്നും വില കൂടിയ സാധനങ്ങളല്ല ഈ വാഴയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അല്ലെ. അപ്പൊ എന്നാൽ പറയുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഏറ്റവും സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി മാർക്കറ്റ് അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ ദിവസവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കടയിൽ പോകുന്നു, മറ്റുള്ളവരുടെ കടയിലും. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയുന്നു, ആരാണോ ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനികനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി. കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ സ്വന്തമാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാനെ സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണ് ഭക്തിത സേവനത്തിൽ അല്ലെ. കൊലബേജ ശ്രീധരന്റെ വീട്ടിലെ മഹാപ്രഭു ഒരിക്കൽ പോവുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ വീടിന് മേൽക്കൂരയൊന്നുമില്ല. കൊലബേജ ശ്രീധരനാണ് ഉടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറെ ദ്വാരങ്ങൾ വീണിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രവും
പഴയ വസ്ത്രം. അവിടെ പോയി വെള്ളം കുടിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അവിടെ ഉടഞ്ഞ് പൊട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മൺചട്ടിയുടെ കഷ്ണം അതിൽ ഇട്ടിട്ടായിരുന്നു വെള്ളം കോരി കുടിക്കുന്നത്. മഹാപ്രഭു അതിൽ നിന്നും ആ ഒരു പഴയ ഒരു ചെമ്പിൽ നിന്നും പാത്രത്തിൽ നിന്നും പൊട്ടിയ കലം കൊണ്ട് വെള്ളം കോരി കുടിക്കും. കൊലവേജ ശ്രീധരനോട് ചോദിച്ചു, എന്താണിത്? നീ ഇത്രയും ദരിദ്രനായിട്ട് നീ എന്നോട് ഒന്നും ചോദിച്ചില്ല, എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ ഒന്നും ചോദിക്കാതെ? കൊലവേജ ശ്രീധരൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് സംതൃപ്തനാണ്. നിനക്ക് നല്ലൊരു വസ്ത്രം പോലും ഇല്ലല്ലോ എന്ന് മഹാപ്രഭു. എന്റെ നഗ്നത മറക്കാനായിട്ട് എനിക്ക് ഈ ഒരു വസ്ത്രം മാത്രം മതി, ധാരാളം തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നിന്റെ ഈ വീടിനൊന്നും മേൽക്കൂരയില്ലല്ലോ. പക്ഷികളും മൃഗങ്ങളും അവരൊക്കെ സുഖമായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ടല്ലോ, അവർക്കൊന്നും വലിയ വീടൊന്നും കെട്ടിക്കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് സന്തോഷത്തോടെ കഴിഞ്ഞിരുന്നതാണ് കൊലവേജ ശ്രീധരൻ. എന്നാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, അവനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ധനവാൻ, അല്ലെ? അതുപോലെ ഇവിടെ കർദവമുനി സാമ്പത്തികമായിട്ടും മറ്റും നോക്കിയാല് പരമ ദരിദ്രനാണ്, അല്ലെ? നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഒരു ശരിയായ രീതിയിലുള്ള ഒരു വസ്ത്രം പോലും നല്ലതായിട്ടില്ല. എങ്കിലും അവിടെ പറയുകയുണ്ടായി, അല്ലെ? ഒരു രത്നം മണ്ണിൽ പൊതിഞ്ഞാലും മണ്ണ് പുരണ്ടാലും അത് രത്നമായിട്ട് തന്നെ അതിന്റെ ശോഭയോടെ തന്നെ ചൊല്ലും. അതുപോലെ കർദവമുനി ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് തന്നെ ആ കർദവമുനി ആഗ്രഹിച്ച പോലെ, അല്ലെ, അതിനും ഉപരിയായിട്ടുള്ള കർദവമുനി തനിക്ക് അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു പത്നിയെ വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹിച്ചത്, അല്ലെ? എന്നാൽ ഇവിടെ ആ സ്വയംഭൂ മനുവിന്റെ ചക്രവർത്തിയുടെ മകളെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ? ഗന്ധർവന്മാർ പോലും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ള ആ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ദേവഹൂതിയെ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് പറയുന്നു, ദേവഹൂതിയുടെ സൗന്ദര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന്, അല്ലെ? ദേവഹൂതിയുടെ ശരീരത്തിൽ അണിയുമ്പോൾ ആഭരണങ്ങൾ സുന്ദരമായിട്ട് കാണും. അതുപോലെ പറയുന്നു, ദേവഹൂതി എല്ലാ സുന്ദരിമാരുടെയും ആഭരണമായിട്ട് മാറും. മറ്റുള്ളവരൊക്കെ ആഭരണങ്ങൾ അണിഞ്ഞാലാണ് സുന്ദരികളായിട്ടുള്ളത്, അല്ലെ? എന്നാൽ പൊതുവെ തന്നെ ദേവഹൂതി സുന്ദരിയായിട്ടുള്ളവളാണ്. ഇവിടെ പറഞ്ഞു, നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു വിശ്വവസു, അല്ലെ? അവിടെ ആ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ട് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളവർ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സൗന്ദര്യമുള്ള ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കരം ആർക്കാണ് നിരസിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുക? 19-ാം ശ്ലോകം പറയുന്നു, ആയതിനാൽ കളങ്കരഹിതയായ ഈ പെൺകുട്ടി എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്നും ശുക്ലത്തെ ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ പരിപൂർണരായ ജീവികൾ സ്വീകരിക്കാറുള്ളതുപോലെ ഞാനും ഭക്തിയുടെ സേവനം സ്വീകരിക്കുമെന്ന ഉപാധിയോടെ ഇവളെ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിനാൽ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് ഈ പ്രക്രിയ. അത് കാലുഷ്യങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തമാണ്, അല്ലെ? ഇവിടെ കർദവമുനി എന്താ പറയുന്നത്? ജീവിതകാലം മുഴുവൻ, അല്ലെ, മരിക്കുന്നത് വരെയല്ല ഭഗവാൻ ഒരു ദൗത്യത്തിനായിട്ട് തന്നെ ഈ ദേവഹൂതിയുമായിട്ട് വിവാഹം കഴിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയമാണ്, അല്ലെ? അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു സൽസന്താനത്തെ ജനിപ്പിക്കുകയും അതിനുശേഷം താൻ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് തിരിയും എന്ന് പറഞ്ഞു. 4 ആശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ബ്രഹ്മചാരി ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു കർദവമുനി, അല്ലെ? പിന്നീട് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചു, അല്ലെ? ആ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ തന്നെ ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടാവുകയും അത് കുറച്ച് വളരുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമം സ്വീകരിക്കും. തീർത്ഥാടന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സഞ്ചരിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കും. അതിനൊക്കെ ശേഷം അവസാനമായിട്ടുള്ളതാണ് സന്യാസം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നു, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിയായി തന്നെ ജീവിതകാലം മുഴുവനായിട്ടും കഴിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, അല്ലെ? കുട്ടി അങ്ങനെയാണ്, കുട്ടികള് വളർന്ന് കുറച്ച് പക്വതയായി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ വിട്ടിട്ട് പിന്നീട് പോകും. അല്ലാതെ എന്താ പറയാ, കുട്ടി
കുട്ടി എന്താ പക്വത എത്തണം, അല്ലാതെ കുട്ടിയെ ജനിപ്പിച്ച് അവിടുന്ന് വേഗം പോകുന്നതല്ല. നേരെ ഇനി നമ്മൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ പഠിക്കും. കപിലദേവൻ ദേവഹുതിക്കും കർദമ മുനിക്കും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ശേഷമാണ് പിന്നീട് കർദമ മുനി പോകുന്നത്. പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു, ഇവിടെ പൂച്ചകളെയും നായ്ക്കളെയും പോലെ സന്തതികളെ സൃഷ്ടിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. നമ്മൾ ശ്രീമദ് ഭാഗവത്തിൽ തന്നെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ഒരു യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവുമാണെങ്കിൽ കുട്ടിയെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെ. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് അങ്ങനെ കൃഷ്ണാബോധത്തില് കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ ജനിപ്പിക്കരുത് എന്ന് പറയും. അവരോട് ചെയ്യുന്ന പാപമാണത്. അവരെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ജനിക്കാനായിട്ട് അവസരമൊരുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അല്ലെ. വീണ്ടും അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. അങ്ങനെ ആവരുതെന്ന് പറയും. അതാണ് എല്ലാവർക്കും ആ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും നൽകണം. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാല് അവരെ ഈ ജന്മത്തിൽ ഭൗതികമായിട്ട് സന്തോഷിക്കും. എന്നാൽ അടുത്ത ജന്മം അവരെ എവിടെയായിരിക്കും, ഏത് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലായിരിക്കും, എങ്ങനെയാണ് ജീവിക്കുക എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അങ്ങനെ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയാണെങ്കിൽ, അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവരും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും അല്ലെ. ഇല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ സൃഷ്ടിക്കരുതെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുന്നു. പ്രഭുപാദരല്ല, ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തന്നെ പറയുന്നു അല്ലെ. ഋഷഭദേവൻ, ഭഗവാന്റെ തന്നെ അവതാരമായിട്ടുള്ള ഋഷഭദേവൻ പറയും, പിതാ ന സസ്യ ജനനീ ന സസ്യ. ഒരു മാതാവും പിതാവും യഥാർത്ഥ മാതാവും പിതാവും അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. കുട്ടികളെ ജനന മരണ ചക്രങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കും. നമോചിയതേ സമുപേദം. വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കാനായിട്ട് അവരെ ഇവിടെ ഭൗതിക ലോകത്തേക്ക് തള്ളപ്പെടരുത്. അവരെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് പ്രാപ്തരാക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള മാതാപിതാക്കളാണ് യഥാർത്ഥ മാതാപിതാക്കന്മാർ. അതുപോലെ ഗുരുക്കളായാലും എല്ലാം, ഗുരുക്കന്മാരായാലും മറ്റുള്ളവരായാലും എല്ലാം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അങ്ങനെയുള്ളവരെ ശിഷ്യന്മാരെ തന്നെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള ശിഷ്യന്മാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ പ്രാപ്തരാക്കണം. കർദമ മുനി പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ കിരണം പോലെ ഒരു സന്താനത്തിന് ജന്മം നൽകുവാൻ അഭിലാഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു ചൈതന്യമായിട്ടുള്ള കിരണമായിട്ടുള്ള ഒരു സന്താനത്തിന് ജന്മം നൽകാൻ അപേക്ഷിച്ചു. നമുക്കറിയാം, യഥാർത്ഥത്തില് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കപിലദേവനും കർദമ മുനിക്കും ദേവഹൂതിക്കും പുത്രനായിട്ട് കപിലദേവനായിട്ട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അവർക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരും. ഒരുവൻ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള സന്താനങ്ങൾക്ക് വേണം ജന്മം കൊടുക്കുവാൻ. അല്ലാത്ത പക്ഷം അത് വൃഥാവിലാവും. നല്ല പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്ന് 2 തരം മക്കൾ ജനിക്കാറുണ്ട്. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുവാൻ ഭാഗ്യമുള്ളവരും അതുമൂലം ഈ ജന്മത്തിൽ തന്നെ മായയുടെ കുരുക്കുകളിൽ നിന്നും മോചിതരാകാൻ കഴിവുള്ളവരുമായിരിക്കും ഒരു തരക്കാർ. ഒരു തരത്തിലുള്ള കുട്ടികള് അവര് ഈ ജന്മം തന്നെ ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാൻ പ്രാപ്തരായിട്ടുള്ളവര്, കഴിവുള്ളവര്. മറ്റൊന്ന്, പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു കിരണവും ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യത്തെ പറ്റി ലോകത്തെ പഠിപ്പിക്കുവാൻ സിദ്ധിയുള്ളവരുമായിരിക്കും മറ്റുള്ളവർ. വേറൊരു കൂട്ടർ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ തന്നെ ചൈതന്യം, ഭഗവാന്റെ തന്നെ കിരണം. അവര് ലോകത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വരുന്നവരാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാക്കള് സാധാരണ ആത്മാക്കളല്ല അല്ലെ. രൂപാദർ പറയും, അവരൊക്കെ വൈകുണ്ഠത്തിലെ കുട്ടികളാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് അയക്കുന്നതാണെന്ന് പറയും, കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട്. മറ്റുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളെ പോലെ അല്ല അവരുടെ ജനിച്ചിട്ടുള്ള അവരുടെ ലക്ഷ്യം അല്ലെ, ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, ചരണാരവിന്ദ ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാവേശ അവതാരം. ശക്തി ഒരു ആത്മാവിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ശക്തി നൽകിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു ദൗത്യത്തിനായിട്ട് അയച്ചിട്ടത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു, എന്റെ സേനാപതി നായകൻ, സേനാപതി ഭക്തൻ വരും ലോകം മുഴുവൻ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാൻ. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പറഞ്ഞു,
സേനാപതി നായകൻ വരുമെന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പൊ അത് ഭഗവാൻ തന്നെ അയക്കുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണശക്തി ഒരു ആത്മാവിൽ നൽകിക്കൊണ്ട് അത് ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അയച്ചു. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ കാര്യം ഒരിക്കലും വീണ്ടും പറയില്ല. എന്നാൽ പ്രഭുപാദര് ശക്തിയാവേശ അവതാരം തന്നെയാണ്. ഇവിടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരുവിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അല്ലെ, അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാൻ അയച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ മഞ്ചരിയാണ്, ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ചരിയാണ്. ഇവിടെ കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വന്നിട്ടതാണ്. ആ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി. നിന്നെ കുറിച്ചുള്ള ലീലകള് എഴുതാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നിന്റെ തന്നെ ഒരു ശക്തിയെ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെയാണ് ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അവതരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ നിത്യയിലുള്ള മഞ്ജരിയാണ്, നയനമണി മഞ്ജരിയാണ്. അപ്പൊ അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയെ ഭഗവാൻ ഇവിടേക്ക് അയക്കും അല്ലെ. അതിലും ഭാഗ്യവാന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വന്ന് അവതരിക്കും അല്ലെ. ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെ നേരിട്ട് വരികയാണ് ദേവഗുരു കർദമമുനിക്കും പുത്രനായി. കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് വരുന്നവരൊന്നും പ്രഭുപാദരെ പോലുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊന്നും അവരൊന്നും ഇവിടെ ഉള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കളല്ല. അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ നിത്യസേവകരാണ്, നിത്യലീലയുള്ളവരാണ്. അവരൊക്കെ ഇവിടേക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ അയക്കുന്നതാണ്. ഇത് പറയുന്നു, ഒരു ഇനി വരാൻ പോകുന്ന അധ്യായങ്ങൾ വിവരിച്ചിട്ടുള്ളവർ കർദമമുനി അത്തരം ഒരു സന്താനത്തിന് ജന്മം നൽകി. കപിലദേവൻ പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ അവതാരവും സാംഖ്യയോഗ തത്വശാസ്ത്ര പ്രാമാണികനും മഹത്വമുള്ള ഗൃഹസ്ഥന്മാർ മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ മംഗളകരമായ ചലനങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നതിന് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയെ അയച്ചു തരണമെന്ന് അദ്ദേഹത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. സന്താന സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു നിദാനം ഇതാണ്. ഉന്നതമായ ഉണർവുള്ള മാതാപിതാക്കൾക്ക് തങ്ങളുടെ കുട്ടിയെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിശീലിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്നതും ആ കുട്ടിക്ക് ദുരിതപൂർണമായ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരികയില്ലെന്നുമാണ് രണ്ടാമത്തെ കാരണം. തങ്ങൾക്ക് പിറക്കുന്ന കുട്ടി വീണ്ടും ഒരു മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ലെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ഉറപ്പാക്കണം. തങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന കുഞ്ഞിനെ ആ ജന്മത്തിൽ തന്നെ മോചനമാർഗം പരിശീലിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവാൻ മാതാപിതാക്കൾ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതരാകുന്നത് കൊണ്ടും സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല. മനുഷ്യ സമൂഹം പൂച്ചകളെയും നായ്ക്കളെയും പോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാൽ ഈ കലിയുഗത്തിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പോലെ സമൂഹം നരകീയമാകും. പറയുന്നു, കൃഷ്ണാബോധം നൽകി പരിശീലിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് പറയും അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതരാകുന്നത് കൊണ്ടും സന്താനങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്നത് കൊണ്ടും പ്രയോജനമില്ല. നമ്മൾ മക്കൾക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകുകയാണെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുമെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാനോട് അസൂയുള്ളവനായിരുന്നു, ഭഗവാന്റെ ശത്രുവായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഒരാൾ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് പറയുന്നു, ഭഗവാൻ പറയുന്നു, നിന്റെ തലമുറയുള്ള 21 തലമുറയ്ക്ക് മോചനം ലഭിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം. അപ്പോ ആ അസുരനായിട്ടുള്ള പിതാവിന് പോലും മോചനം നൽകാനായിട്ട് ഒരു ഭക്തനായിട്ടുള്ള മകന് കഴിയും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അഥവാ കൃഷ്ണാബോധം പരിശീലിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ മക്കൾക്ക് നൽകണം അല്ലെ. പലരും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നൽകും. ചിലപ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾക്കൊക്കെ പഴയ കാലങ്ങളിൽ ദാരിദ്ര്യമായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പഠിക്കാനും മറ്റൊന്നും സാധിച്ചില്ല. ചിലപ്പോൾ നല്ല ജോലിയൊന്നും കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അല്ലെ. അപ്പൊ മാതാപിതാക്കൾ പറയും, ഞങ്ങളൊക്കെ കഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ ആയി പോകരുത്, നമുക്കൊന്നും ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് അവരൊക്കെ ഉയർന്ന അല്ലെ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി അവർക്കൊക്കെ നല്ല ജോലി വാങ്ങിക്കണം, എഞ്ചിനീയർ ആക്കണം, ഡോക്ടർ ആക്കണം, ഇങ്ങനെയൊക്കെ.
എന്നാൽ ആരും ഒരു ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാക്കണം, എനിക്ക് ഈ ജന്മം എനിക്കോ എന്റെ ഭാര്യക്കോ ഭക്തയാവാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്കെങ്കിലും ആത്മീയ ജ്ഞാനം ലഭിച്ച് അവരൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തരാവണം, ഭഗവാന്റെ സേവകനാകണം എന്നാരും പറയുന്നൊന്നും കേൾക്കാറില്ല അല്ലെ. നിർഭാഗ്യവശാൽ അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ വീണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടിരിക്കാതിരിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് നമ്മളെ രക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ. എല്ലാവരും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും അല്ലെ, മക്കളാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ അതൊരു തൽക്കാലത്തേക്കുള്ള ഒരു ആശ്വാസത്തിന് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. അതിന് പേരെന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ പറയാ എന്താണ്, ഒപ്പിക്കല് എന്നൊക്കെ പറയുന്നല്ലോ. അങ്ങനെ അതൊരു കാട്ടിക്കൂട്ടി ഒപ്പിക്കല് തന്നെയാണ് അല്ലെ. യഥാർത്ഥത്തില് എന്താ പറയാ, ഒരു ഭക്തൻ, കുട്ടി ഭക്തനാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ആ കുട്ടിയിലൂടെ ലഭിക്കും. ആ കുട്ടിക്ക് തന്റെ മാതാപിതാക്കളെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അതാണ് ഭക്തപ്രഹ്ലാദന്റെ ലീലയിൽ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവണം, അങ്ങനെയുള്ള സത്സന്താനങ്ങളെ വളർത്താൻ കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്ന് പ്രഭുപാദരോട് പറഞ്ഞു. അല്ലെങ്കിൽ യാതൊരു പ്രയോജനവുമില്ല. അല്ലെ, പട്ടികൾക്കും പൂച്ചകൾക്കും ഒക്കെ കുറെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ, അതിങ്ങനെ തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങിയും ഒക്കെ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകും അല്ലെ. അതുപോലെയല്ല, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കലിയുഗം അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയും നല്ലൊരു സമൂഹം ഇല്ലാത്തത്, കൃഷ്ണാബോധമില്ലാത്ത തലമുറയാണ് വളരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം ഈ യുഗത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളോ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന മക്കളോ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിശീലിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അതുമൂലം അവർ വെറുതെ തിന്നും കുടിച്ചും ഉറങ്ങിയും ഇണചേർന്നും പ്രതിരോധിച്ചു ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പ്രീതിപ്പെടുത്തി മാത്രം മൃഗീയ ജീവിതം നയിക്കുന്ന ഈ ക്രമരായത്തിന് സാമൂഹിക ജീവിതത്തിൽ ശാന്തിയും സമാധാനവും ഉളവാക്കാൻ കഴിയില്ല. താൻ ദേവബുദ്ധിയോട് ജീവിതത്തിന്റെ മുഴുവൻ കാലവും സഹവസിക്കുകയില്ലെന്ന് കർദ്ദവ് മുൻകൂട്ടി വിശദമാക്കി. അദ്ദേഹം അവൾക്ക് ഒരു കുട്ടി ജനിക്കുന്നതുവരെ വെറുതെ അവളോട് സഹവസിക്കും. മറ്റൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ലൈംഗിക ജീവിതം ഒരു സൽസന്താനത്തിന് ജന്മം നൽകാനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനുമല്ല, ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിപൂർണ ഭക്തിക്കായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടതാണ് മനുഷ്യജീവിതം. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം ഇതാണ്. ഇവിടെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് വാനപ്രസ്ഥാശ്രമത്തിലേക്ക് കർദ്ദവ് തീർച്ചയായിട്ടും പോകുമെന്ന്, അല്ലാതെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള പട്ടികളെയും പൂച്ചകളെയും പോലെയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം വിവാഹം കഴിക്കുന്നത് എന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ഒരു സൽസന്താനത്തെ ഉണ്ടാക്കാനും കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ടുമാണ്. സൽസന്താനത്തെ ജനിപ്പിക്കുവാനുള്ള തന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം സഫലമാക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുവരെ സന്യാസം സ്വീകരിച്ച് പരമഹംസത്തിന്റെ പരിപൂർണ തലത്തിൽ മുഴുകാം. പരമഹംസത്വം എന്നാൽ ജീവിതത്തിന്റെ പരമോന്നതമായ പരിപൂർണാവസ്ഥ എന്ന് സാരം. ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കലുഷിതകളിൽ നിന്നും വിമോചിതനായിരിക്കും പരമഹംസത. മറ്റു ഘട്ടങ്ങളിൽ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമ ഘട്ടത്തിൽ പോലും മത്സരങ്ങളും അസൂയയും ശത്രുതയും ഉണ്ടായിരിക്കും. മനുഷ്യജീവി പരമഹംസ തലത്തിൽ പരിപൂർണമായും കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അഥവാ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകി കഴിയുമെന്നതിനാൽ അവിടെ അസൂയയും വിദ്വേഷവും ലവലേശം ഉണ്ടാകാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ അല്ലെ പരമഹംസരാണ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ ഒരിക്കലേ രാത്രിയിലും ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതും. പ്രഭുപാദർ 2 മണിക്കൂറൊക്കെ വിശ്രമിക്കുള്ളൂ. ഒരിക്കൽ രാത്രിയിൽ 1 മണിക്ക് 2 മണിക്ക് അങ്ങനെ ഒക്കെ ശിഷ്യൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ പ്രഭുപാദര് എഴുതുകയാണ്. എന്തോ ആവശ്യത്തിന് അവിടെ പോയി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ശിഷ്യൻ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ചോദിച്ചു, നീ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്താന്ന് ചോദിച്ചു. ഞാൻ ഉറങ്ങുകയാണ്, വിശ്രമിക്കാൻ. പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു, ഞാനിവിടെ ഇതൊക്കെ എഴുതുന്ന കാണുന്നില്ലേ, നിനക്കെന്താ അതുപോലെയായി. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമഹംസനാണ്, എനിക്കതുപോലെയാ, എന്തുകൊണ്ട് നിനക്കായിക്കൂടാ, നിനക്കും പരമഹംസനാവാമെന്ന് പ്രഭുപാദർ പറയുകയുണ്ടായി തമാശ. നമുക്കറിയാം പ്രഭുപാദരുടെ അനേകം ശിഷ്യന്മാരെല്ലാം അവരൊക്കെ പരമഹംസരായിട്ട് ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിവെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ പറഞ്ഞു പരമഹംസരായിട്ടുള്ളവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായിട്ട് പരിപൂർണമായിട്ടും സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്ന ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ്, പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് അല്ലെ, 100 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചൈതന്യ ഭഗവാന്റെ തത്വസംഹിതകളും പാഠങ്ങളും പരിപൂർണമായി പ്രവചിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു കുട്ടിക്ക് ജന്മം നൽകുവാൻ ഭക്തി വിനോദ് ഠാക്കൂറോ അഭിലേഷിച്ചു. ഭഗവാനോടുള്ള പ്രാർത്ഥനയുടെ ഫലമായി അദ്ദേഹത്തിന് ജനിച്ച പുത്രനായ ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഗോസ്വാമി മഹാരാജ് ലോകമെമ്പാടും തന്റെ
യഥാർത്ഥ ശിഷ്യന്മാരാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ തത്വശാസ്ത്രം പ്രഭാഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു ഭക്തി വിനോദത്താൽ കൃഷ്ണാബോധം ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് എന്നെ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതാനൊക്കെ സഹായിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ. 7ാമത്തെ വയസ്സിൽ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ്. പിതാവിനെ സഹായിക്കുകയുണ്ടായി ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ എഴുതാനൊക്കെ. അപ്പൊ അത് ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ മാതാപിതാക്കൾ എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? എനിക്ക് നല്ലൊരു കുട്ടിയെ വേണം, ആ കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ച് എഞ്ചിനീയറോ ഡോക്ടറോ ഒക്കെ ആക്കണം അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഭഗവാൻ തഥാസ്തു അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി അല്ലെ. എന്നാൽ ഭഗവാനെ മറന്ന് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇവിടെ ജനിച്ചും മരിച്ചും കൊണ്ടേയിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ ആവാം, ഡോക്ടർ ആക്കാം. എന്നാൽ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം നൽകണം, അവർക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും നൽകണം. അങ്ങനെ ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും ആക്കരുതെന്നല്ല, ആക്കണം. അതിന്റെ കൂടെ അവർക്ക് കൃഷ്ണാബോധം കൂടി നൽകണം അല്ലെ. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുന്നു അത് വെറുതെ വ്യർത്ഥമായി പോകുന്നു, അത് ആ ഒരു ജീവിതം വെറുതെ പാഴാക്കും. വീണ്ടും വേറൊരു അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ അവരെ തള്ളപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് വലിയൊരു പാപം തന്നെയാണ്. 20ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആരിൽ നിന്നാണോ ഈ അത്ഭുതകരമായ സൃഷ്ടി ഉത്ഭവിച്ചത്? ആരാണോ ഇതിനെ പരിപാലിച്ചു നിൽക്കുന്നത്? ആരാണോ ഒടുവിൽ ഇതിനൊക്കെ വിനാശം വരുത്തുന്നത്? തന്നിൽ വിശ്രമിപ്പിക്കുന്ന അപരിമേയനായ ആ പരമദിവ്യ പുരുഷനാണ് എനിക്ക് അത്യുന്നതനായ പരമാധികാരി. ഈ ലോകത്തെ സമസ്ത ജീവസത്തകളുടെ ഉത്പാദനത്തിനായി ഉദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വങ്ങളായ എല്ലാ പ്രജാപതികളുടെയും മൂലം അദ്ദേഹമാണ് അല്ലെ. എല്ലാറ്റിന്റെയും നേതാവ് അല്ലെ ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. അവൻ പറഞ്ഞ അഹം ബീജപ്രതാപിത, എല്ലാവരുടെയും ബീജപ്രതാവായിട്ടുള്ള പിതാവ് ഞാനാണെന്ന്. അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും പിതാവ് ഭഗവാനാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഭഗവാനെ സഹായിക്കാനാണ് ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടികർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. ആ ബ്രഹ്മാവിനെ സഹായിക്കാനാണ് പിന്നീടുള്ള പ്രജാപതി. കർദവമുനിയോട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് പ്രജാപതി സന്താനോൽപാദനം നടത്തുവാൻ ആജ്ഞാപിച്ചു. ആരംഭത്തിൽ അതിബൃഹത്തായ ലോകം നിറയെ അധിവസിക്കുവാൻ വേണ്ടത്ര വിപുലമായ ജനസഞ്ചയത്തെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ അർത്ഥമാക്കപ്പെട്ടവരായിരുന്നു പ്രജാപതി. താൻ സന്താനങ്ങളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രജാപതി തന്റെ പിതാവാണെങ്കിലും തന്റെ യഥാർത്ഥ ഉറവിടം പരമദിവ്യ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ്. സൃഷ്ടിസ്ഥിതി സംഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അല്ലെ. അതിനെ ഭഗവാൻ വിഷ്ണു അല്ലെ പരിപാലനവും, ശിവൻ സംഹാരവും, ബ്രഹ്മാവ് സൃഷ്ടി അല്ലെ. സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം. ഇത് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു. ഗുണാവതാരങ്ങളായിട്ട് അല്ലെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇത് വീണ്ടും വിസ്തരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതില് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ചെയ്യും. സൃഷ്ടി വേഗം ചെയ്യാം ബ്രഹ്മാവ് അല്ലെ, ശിവൻ സംഹാരവും. എന്നാൽ പരിപാലനമാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെ. അതാണ് കുറച്ച് വിഷമം പിടിച്ചു. അതാരാ ചെയ്തത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ. നമുക്കറിയാം ചെറിയൊരു ഉറുമ്പ് മുതൽ അല്ലെ വലിയൊരു ആന വരെ അതിനൊക്കെ ഭക്ഷണം ലഭിക്കും, അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ജീവിച്ചു പോകും അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരു സാധാരണ ഒരാൾക്കറിയാം, അവരുടെ ഒരു ചെറിയ കുടുംബം തന്നെ അതിനെ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ തന്നെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടുപോകും അല്ലെ. എല്ലാറ്റിനും, മനുഷ്യരായാലും മൃഗങ്ങളായാലും മറ്റുള്ള എല്ലാറ്റിനെയും പരിപാലിച്ചു കൊണ്ടു അവരുടെയൊക്കെ ക്ഷേമവും ഐശ്വര്യവും എല്ലാം ഉറപ്പും ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കൂ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനാണ് ആ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് പരിപാലനത്തിന്. ഭൂതഭൃത അല്ലെ, ഭൂതഭൃത എന്ന് പറയും. എല്ലാ സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും സംരക്ഷകൻ, സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളെയും പരിപാലിപ്പിക്കപ്പെടുന്നവൻ. പരിപാലനം നിർവഹിക്കാൻ മറ്റാരുമാരും സാധ്യമല്ല. അസംഖ്യ ജീവസത്തുകൾ, അവയ്ക്കെല്ലാം എണ്ണമറ്റ ആവശ്യങ്ങളുണ്ട്. എണ്ണമറ്റ ജീവസത്തുകളുടെ എണ്ണമറ്റ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ വിഷ്ണുവിനൊഴികെ മറ്റാർക്കും സാധ്യമല്ല. ബ്രഹ്മാവിനോട് സൃഷ്ടിക്കുവാനും ശിവനോട് സംഹരിക്കുവാനും ആജ്ഞാപിക്കപ്പെട്ടു. മാധ്യമവർത്തിയായ പരിപാലനത്തിന്റെ ചുമതല വിഷ്ണു ഏറ്റെടുത്തു. പരമദിവ്യ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവാണ് തന്റെ ആരാധ്യനായ ദേവൻ എന്ന് കർദവമുനിക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുരോഗമനമായ ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിൽ നന്നെ അറിയാമായിരുന്നു. വിഷ്ണുവിന്റെ ഇച്ഛ എന്തൊക്കെയാണോ അവയൊക്കെ തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങളാണെന്നും അവയല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ലെന്നും വളരെയധികം കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുവാൻ അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നില്ല. വിഷ്ണുവിന് വേണ്ടിയുള്ള ദൗത്യ നിർവഹണത്തിന് സഹായിയാകുന്ന ഒരു സന്താനത്തിന് മാത്രം അദ്ദേഹം ജന്മം നൽകി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പ്രസ്താവിച്ചുള്ള എപ്പോഴൊക്കെ ധാർമ്മിക തത്വങ്ങളുടെ പരിപാലനത്തിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ സംജാതമാകുന്നു അപ്പോഴൊക്കെ അവയെ സംരക്ഷിക്കുവാനും അക്രമികളെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുവാനും വേണ്ടി ഭഗവാൻ സ്വയം ഭൂമിയുടെ ഉത്തരത്തിലേക്ക്.
ഇവിടെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ഇനി കർദമുനിക്ക് പുത്രനായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെ. ഇവിടെ പറയുന്നു ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാലേ വിവാഹിതനാകും കുട്ടികൾക്ക് ജന്മം നൽകുന്ന ഒരുവനെ അവൻ ജനിച്ച കുടുംബത്തോടുള്ള കടങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണെന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നു. ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ഉടനെ അവന്റെ മേലെ അനവധി കടങ്ങൾ ചുമത്തും. അവനെ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ധാരാളം ചുമതലകളും ബാധ്യതകളും ഒക്കെ വരികയാണ് അല്ലെ. അവൻ പിറക്കുന്ന കുടുംബത്തോടും ദേവന്മാരോടും പിതൃക്കളോടും ഋഷിമാരോടും അങ്ങനെ പലരോടും പലതിനോടും കടങ്ങൾ. പക്ഷേ ഒരുവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരാധ്യർഹനായ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനങ്ങളിൽ മാത്രം വ്യാപൃതനായാൽ മറ്റു കടങ്ങളൊന്നും വീട്ടാൻ പരിശ്രമിക്കുക പോലും ചെയ്യാതെ അവൻ സകല കടപ്പാടുകളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകും. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. പരമദിവ്യപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകും, മറ്റെല്ലാവരുടെ കടവും വീട്ടിൽ. നമ്മൾ ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ ഉദാഹരണം പഠിച്ചിട്ടില്ലേ, ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ, വേരിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ എല്ലാ ശാഖകളിലും അല്ലെ. അതേപോലെ പരമദിവ്യപുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യും, ഭഗവാനെ സംതൃപ്തനാക്കുകയാണ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റുള്ള എല്ലാവരോടുള്ള കടപ്പാടും കടവും എല്ലാം എല്ലാവരും സംതൃപ്തരാകുകയും ചെയ്യും. പരമഹംസജ്ഞാനത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി തന്റെ ജീവിതം ഭക്തിപൂർണ്ണമാക്കുന്നതിന് മുൻഗണന കൽപ്പിച്ച കർബദമുനി ആ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റുന്ന ഒരേ ഒരു സന്താനത്തിന് മാത്രം ജന്മം നൽകിയാൽ മതിയെന്നും ലോകത്തിലെ ഒഴിവുകൾ നികത്താൻ വേണ്ടി എണ്ണമറ്റ കുട്ടികളെ ഉത്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും തീരുമാനിച്ചു. ഒരു സന്താനം അല്ലെ, ഇത് ഭഗവാന്റെ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകം മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അല്ലെ, എല്ലാവർക്കും സത് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകാനായിട്ട് അല്ലെ. കപിലദേവന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കും ഇനി വരുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ അല്ലെ. അത് മുഴുവനായിട്ടും തന്നെ ധാരാളം ഉപദേശങ്ങളുണ്ട്. അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ കപിലദേവന് ഉപദേശങ്ങൾ തന്നെ. ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് കപിലദേവനായിട്ട് അവതരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. പഞ്ചകൽപതരൂപശ കൃപാസിന്ധുദേവശ പതിദാനം ഭാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ വൈഷ്ണവ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഏകാദശി എടുത്തിട്ടുള്ളവരൊക്കെ ബ്രേക്ക് ചെയ്യുക. സമയമുണ്ട് 6:24 മുതൽ 10:21 വരെയുണ്ട് സമയം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇന്ന് ഗോവിന്ദഘോഷിന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഗോവിന്ദഘോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ ലീലയിലുള്ള ഭക്തനാണ്. ജഗന്നാഥപുരി രഥയാത്രയിലെയും ഗോവിന്ദഘോഷ് കീർത്തനങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സാക്ഷാൽ ഭഗവാൻ തന്നെയായിട്ടുള്ള ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നൃത്തം ചെയ്യും അല്ലെ. ജഗന്നാഥ ഭഗവാന് നിർത്തിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഒക്കെ ഉയർന്ന് തുള്ളുന്ന അല്ലെ ചിത്രം പല സ്ഥലം. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ പാടുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെയേറെ സന്തോഷത്തോടെ നൃത്തം ചെയ്യുമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് വാസുദേവ ഘോഷ്, മാധവ് ഘോഷ് എന്നിവർ. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ നിത്യാനന്ദ പ്രഭുവിന്റെ കൂടെ സങ്കീർത്തനങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ട് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ ലീലകളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളവരാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗോവിന്ദഘോഷിന്റെ തിരോഭാവ ദിനമാണ്. ഭഗവാന്റെ നിത്യലീലയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയിട്ടുള്ള ദിവസം കൂടിയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം. വൈഷ്ണവനോടും ഭഗവാന്റെ പരിശുദ്ധ ഭക്തനോടും ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുവാനും ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനും സാധിക്കട്ടെ. ഓക്കെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് ജയ നേതായ ഗൗരപ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ.